अस्सलाम वालेकुम। 7 साल हो गए सी जवान ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ बगैर कढ़िया रात रात पूरी मैं रोंदा रहा। उन्हें आख्या चल कोई नहीं यार, मुश्किल तक ही बंदा जो सौखा होंगे। उन्हें आख्या नहीं भाई जी, हर बंदे मैं यही मशवरा देंगा उत्थे पकौड़े ला लियो, चने वेच लियो, लेकिन कदे भी अपनी जनानी कलिया उत्थे ना छड़ के आवे। मुंडे सारे खच्चा मारते सी, हसदे सी। घर पाकिस्तान अक्सर उन्होंने आखते सी कि तेरी जनानी बाज नहीं आती, अक्सर अपने घर ही जाके रही है, लेकिन भाई हरी किसी की गल सुनते नहीं है। उन्हें आख्या खबरदार जे कोई मेरी जनानी के बारे च गल करे, तो पैसे चाहिए होंगे, मैं तो पैसे भेज देना, उहदे बारे मेहरबानी करके तुसी कोई गल ना करया करो। जिसले अम्मा को पोली जी गल छेड़दी होंदा, अम्मा जी चुप कर जो, वो जिस तरह की भी है मैनू कबूल है, मैं उन्होंने प्यार करना। मैनू पता है कि मैं वो बगैर 7 साल किस तरह कड्डे ने। तुहानू जे मैं पैसे नहीं टोरे, तुहाडे कोठे पक्के नहीं कराए, फिर भी तुसी उहदे बारे च गल्लां। उन्हें आख्या पुत्तर फिर भी तैनू दसना ते है कि वह किधर जाती है, दिहाड़ी राती घर नहीं खलोंदी अपने घर। उन्हें आख्या अम्मा जी तुसी छाड़ दो, जो मर्जी करदी है, मैं जाना ते ओ जाना, मैनू पता मेरी जनानी किस तरह दी। उन्हें आख्या पुत्तर 1 साल तू उहदे कोल नहीं रहा, तू किस तरह जानने, साढ़े हत्थां तू पले, तेनू जम्मिया जनाया, तू इस तरह दी गल्लां क्यों करने। उन्हें आख्या अम्मा जी जो मर्जी कर लो, उहदे बारे च कोई गल ना करियो, मैनू बहुत ज़्यादा उहदे नाल प्यार है, मैं तुहानू छड़ सकना ते अपनी जनानी नू नहीं छड़ सकदा। मुड़े नाल बैठे गल्लां सुनते रहे। उन्हें आख्या गल सुन यार, तेनू 7 साल हो गए, हो सकदा तेरे माँ बाप ही सच्चे होवन, तेनू गल समझाना चाहते होवन, लेकिन तू समझण नू तैयार। उन्हें आख्या भाई गल सुनो, तुसीं भी इत्थे प्रदेश रहिंदे हो, मैं भी प्रदेश रहना, तू असीं आपू दसो हां तुहाडे घर दे जिहड़े जिहदी शादी होई है, क्या तुहाड़ियां जनानियां जिहड़ियां ने घर च खुश ने? हर घर लड़ाई होंदी है। मैनू पता है कि मैं 7 साल हो गए ने इत्थे, मैनू जनानी हर एक गल दसदी है, दिहाड़ी राती मैं उहदे नाल फोन ते लगा रहना। कि ठीक है भाई तेरी मर्जी। कहंदा यार मैं शुक्र कीता है कि मेरे पेपर बने ने, बड़ा खुश है, सूआ सूआ कोटा। कहंदे भाई जी हुण सुनाओ हां, हर बंदे नू यही आखोगे कि यूरोप ना आवियो? उन्हें आख्या नहीं यार छड्ड परां पुराणियां गल्लां नू, पुराणियां गल्लां आईयां ते गईयां। कहंदा पहला कूक कूक के आखदा जिसले पेपर नहीं सी बने, हर बंदे नू मैं आखांगा कि डंकी ना ला के आवियो। हुण कहंदे इन्ना खुश है, पुरानी कोई गल छेड़न ही नहीं दिंदा। जनानी नू फोन करके ते होर छड़ के अपने घरदियां नू नहीं दस्सिया कि मैं पाकिस्तान आ रहा। जनानी नू दस्सिया ते जनानी उस टाइम अपने बिस्तरा लेटिया ते अपने घर टुर गई। उन्हें घर दे आख्या कि किधर चली, उन्हें कोई गल ना दसी। जनाब जनानी सीधी अपने घर गई, जाके घरदियां नू ना लिया। भाई पूरे चमक दमक के पेंट शर्ट पा के पूरे लश पश हो के 7 साल बाद जा रहा, अपनी जनानी नाल मुलाकात होगी। वो जनाब जिसले पाकिस्तान एयरपोर्ट ते जाके लथा, जनानी अगे पूरे सोहना सूट पा के चमक दमक के पार्लर ते गई सी। अगली पता पे लगता सी कि कोई इंतजार कर रही है। वो जनाब कहता मैं बड़ा खुश है जनानी, ताकि मेरा दिल करे कि बस सारे टुर जान, मैं तो जनानी मेरी जड़ी ना जाके फिरिए टुरिए पूरा इंजॉय करिए। लेकिन कहता सारे वो घर के नाल है, मेरे घरदियां नूं कहता मजे की गल है कोई पता नहीं सी। कहता जेड़ा को मैं एक ब्रीफ केस आया तो एक जनाल टैची है छोटा, कहता वो जड़ा मैं गड्डी च रखिया, कहता मैनू कोई पता नहीं। हालांकि वो मेरे ट्रोजर भी सी, मेरिया चीज़ां भी है सी। लेकिन कहता जिसले जनानी के घर गए सीधे उत्थे जाके साडा बिस्तरा लिया। कहता मेरी सस टाइम नाल ही मैनू कहती है कि 7 तकरीबन 7:30 बजे होने ने। कहते जाओ पुत्र जाके आराम करो, जाओ आराम करो। कहता मैं अगे ही तैयार था आराम करन नूं। कहता मैं उठ के टुर गया। कहता जाके असीं लम्मे पै रहे। जनानी कहती मैं तेरे नाल बड़ी नाराज़ हाँ। उन्हें आख्या ना नाराज़ हो, तैनूं पता है कि कितनियां मुश्किलां मैं कट्टियां ने, जाके बड़ी मुश्किल नाल मेरे कागज़ बने ने। बहरहाल कहता मैं उत्थे जिहड़ा रात गुजारी, सुबह उठिया ते तकिया ते कहता कोई मैं अपने घरदियां वास्ते भी चीज़ां शीज़ां लईआं सी। कहता उठ के तकिया ते टैची जिहड़े दोए खाली होए पे। कहता होर छड़ के जिहड़ा मेरा ट्रोजर आया, मेरिया कोई बूट शूट है, कहता वह भी मेरे साले ने पा ले। कहता मैं ताके हैरान हो गया कि यह होया की है मेरे नाल। कहता मैं जनानी नूं आख्या कि कोई मेरिया अपने घर दियां भी चीज़ां है सी। उन्हें कहा छड्डो परां घर तुहाडे घर दे जिहड़े मेरे नाल जुल्म कीते ने ना, वो मैनू पता है, हुण तुसीं ऐ जिहियां गल्लां ना करो। कहता मैं होर के गल कर सकदा। कहता मैं कहा चल ठीक है। कहता मैं घर दे नूं आखांगा कि अचानक आ गया। कहता होर छड़ के हाली टैची जिहड़े ने वो भी मैं घर को ना लै गया। कहता जिसले सुबह उधर घर गए, घर दे ताके हैरान हो गए। कहता मेरी अम्मा री मैनू चुम प्यार दे मत्थे ते गले ला। कहता रोन ला पे कि पुत्रा 7 साल हो गए ने, 7 साल बाद तू वापस आए। कहता फटोफट अम्मा री गए, जाके भोरे कुट्टन ला पे। मैं कहता मम्मा जी मैं नाश्ता करके आया, मेरे वास्ते हुण कोई चीज़ ना बनाओ। कहता उंज भी जो बाहर जो पेट थोड़ा होर तरह का हो गया होंदा। कहता मैं उन्होंने भोरे शोरे को ना बनाण दिते। कहता मैं जाके बह रहा। कहता थोड़ी देर बैठा तो कहता पुत्तर की गल है, कोई समान शानू लै गया। कहता
ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਏ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਵਾਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੱਲ ਲਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਆਇਆ ਕਾਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕੋਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਲੀ ਆ ਉਧਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਫੋਨ ਮਾਰ, ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿਧਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਚੀ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਯਾਰ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਲਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨਾ ਬੰਦਾ ਟਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਫਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਏ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਰੱਜ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਸਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਵਾਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪਿਘਲ ਗਏ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਰੋਬ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੂਕਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।